టెట్ లైవ్ ప్రోగ్రామ్కి స్వాగతం. ఈరోజు టెట్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్లో ప్రిపోజిషన్స్ గురించి మనము తెలుసుకుందాం. దీని గురించి చెప్పడానికి మనతో సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ అంబటి శ్రీనివాస్ గారు మనతో ఉన్నారు. ప్రిపోజిషన్స్ ఎన్ని టైప్స్, అవి ఏవి, ఎంత డెప్త్ వరకు టెట్లో క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి మనకు సార్ వివరిస్తారు. సార్ నమస్తే సార్. సార్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇంగ్లీష్లో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఇన్, యాన్, ఎట్ వీటిని వాడకము, అలాగే సిన్స్, ఫర్, ఫ్రమ్ వీటి గురించి కూడా. అలాగే ప్రిపోజిషన్స్ అంటే ఏంటి, అవి ఎన్ని టైప్స్ కూడా చెప్పండి సార్. Good afternoon to all the viewers who are seriously preparing for the TET exam. Today we are going to discuss the usage of prepositions. Prepositions అంటే they are a part of adjectives. ఇందులో ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. అందులో చాలా టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి. ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ టైమ్, ప్రిపోజిషన్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ అని ఇట్లా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ టైప్స్. From basic level to little depth level we'll just discuss, because syllabus has basic level but examination will test little typical way. Adi syllabus okate, but questioning will be little different because of the competition. So let us just look at the question types in this category. If you can look at the first question on the screen. We start our programs at dash undi 7 o'clock dash the morning, isn't it? We are starting with two blanks, because previously they asked only a one blank question, but because they conducted long ago, now they might increase the standard of the exam. So let us discuss with two options, but they're based on basics, nothing to worry. So the options, if you can look at for the two blanks, we have a far in A, B in at, C at in, D near in. So generally, even if you do not have a thorough knowledge, if you have a basic knowledge, then you can easily identify. చూసినట్టయితే ఇక్కడ we start our programs at 7 o'clock in the morning వస్తుంది. As we have been discussing, regular reading of English text will also give you command over grammar, but there you may not know what exactly is grammar. But if you read and refer or practice grammar, you will know the name of it, and then when you read the text you will understand. So ikkada the right option for it is programs at and in the morning. Option C is the relevant, appropriate. And we also gave explanation for that. At, the preposition refers to a small extent of time, and in, the preposition refers to a wider extent. Atla ante chinna takkuva space ni maatladadani. So that's the first one. Then if you can look at the second, he went dash the operation theatre dash 11 o'clock. If you can quickly look at the options, option A has under and in, option B has into and for, option C has at and into, option D has into and at. So if you look at all the four and if you just think about it, he went into the operation theatre at 11 o'clock. So option D is the appropriate here. Explanation for that is, into is used in formal English. So these prepositions also have two categories, formal and informal. Formal ante where we use officially in a profession. Informal where we use out of our official situation, like example friends or other places. Then let us look at the second next question. This channel is moving dash many innovative programs. Akkada four options unnai. For, towards, toward it should be, yes, repeat vachindakada, and D is on. So if you can identify B and C,
here on the screen you have S for both, but there will be only one S for C, let us see. So only A is right, only B is right, B and C is right, and D on is irrelevant. So why we have this type of question is, the meaning of toward or towards is sometimes the same. So the answer is B and C, and small correction over there is C, it should be toward, because viewer should observe that. So this channel is moving towards many innovative programs. And the next question is, the nation is moving dash advancement in all the fronts. Your options: A to, B towards, C forward, and D onward. C and D are irrelevant. This nation is moving towards advancement in all the fronts. There is a rapid growth in all the departments at national level. That's the meaning of it actually. Then we have the next question in terms of teacher eligibility test. They traveled dash the northeast. Our options are from, during, among, around. A, B and C will not suit the given sentence. Sometimes the context will also give us the idea about the right preposition. Sometimes the knowledge of rule gives us the right answer. Sometimes our regular reading habit will also help. So there are three ways of getting a control over usage of these prepositions. So they traveled around the northeast because it indicates closer proximity. The northeast ఆ ప్రాంతమంతా కూడా తిరిగారు. So they know something about that. జనరల్గా లాస్ట్ టైం ఒక ఎగ్జామ్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ కూడా ఇట్లనండి. దే ట్రావెల్డ్ డాష్ ద వరల్డ్ అని, దే ట్రావెల్డ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. అరౌండ్ చాలా మటుకు చూసారు, వరల్డ్ అంతా చూడలేదు కానీ మెజారిటీ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్, ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ చూసేసారు. కొన్ని మనం జీకే చదివినట్టు ఉంటాయి కొన్ని, లైక్ ఈజిప్ట్ అండ్ సమ్ ప్లేసెస్. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ అబ్రాడ్ యూ మస్ట్ వాచ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సమ్ వండర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. యూఎస్ అనుకో డిస్నీ ల్యాండ్ అని ఇట్లా. So our next question is, there is a lot of difference dash the two sisters. ఇది very important question from the examination point of view as well as the preposition point of view. Common, ఎందుకు కామన్ and important అన్నమంటే, there is a scope for confusion in the usage of this particular preposition, and it is very important because you will be using it in your day-to-day life and you must know. సో అక్కడ చూసినట్టయితే విత్ ఉంది, బిట్వీన్ ఉంది, అమాంగ్ ఉంది, అట్ ఉంది. సో ఏ అండ్ డి కెన్ బి separated from the answers, and we have a confusion between B and C. చాలా మందికి వస్తుంటుంది. సో క్వశ్చన్ చదివినట్టయితే there is a lot of difference dash the two sisters. sometimes ఆ లాస్ట్ వర్డ్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తాయి. టూ ఉంది, ఎప్పుడన్నా టూని కంపేర్ చేస్తే వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ ప్లేస్ ఆర్ పీపుల్ or whatever, so you have between ante. So exam lo kodda confuse cheyadaniki ee exam lo anta undakapochu కానీ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చాలా అడ్జెక్టివ్స్ అక్కడ ఎండ్ లో యాడ్ చేస్తారు అంతే. we should know the usage. So here the answer is between. There is a lot of difference between the two sisters. So we have one more related to this kind of a preposition. She is the youngest dash the four sisters. To help our viewers understand the difference between these usage of these two prepositions, I have immediately added similar one. Ikkada emundi four sisters, indaka two sisters, it is between. If it is more than two, we use the preposition D. Along and off are irrelevant. We have a confusion between A and D. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. Then we have dash working in the office. They attend classes for banking exams in the evenings. అక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, beside, aside, but, besides. Okay. So beside కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. బి అండ్ సి పక్కన పెడతాం, దే ఆర్ ఇర్రెలవెంట్.
B and C. Okay. So D is very appropriate here. Besides working in the office, they attend classes for banking exams in the evening. అంటే ఆఫీస్లో పనిచేసి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక పని చేస్తున్నారు అన్నట్టు. అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దిస్ దే ఆర్ ఆల్సో డూయింగ్ దట్. అండ్ we have the next question. They have no other books dash this one. Our options are besides, for and of. అక్కడ చూసినట్లయితే they have no other books for this one. For is inappropriate, D is inappropriate, C and D are out. Then we have tie between A and B. So here A and B, both can be used. So they have no other books beside this one. ఇది ఒకటే కాకుండా ఇంకోటి ఉంది బిసైడ్స్ దిస్ వన్ కూడా. అదే ఈ రూల్ గుర్తుండాలి. ఏమని beside and besides are sometimes used interchangeably. In place of beside you can use sometimes besides, and in place of besides you can use beside. ఇది ఒకటి. బేసికల్లీ బిసైడ్ అనేది ఇంకొక రూల్ ఏంటంటే at the side of అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. సో based on the question, based on the context, we need to think and select the appropriate preposition. And similarly, if you can go to the next, which has a lengthy question, they have a lot of financial crunch in the family. It is very difficult for the girls to focus on their studies dash such situation. వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అందరు అమ్మాయిలే, మళ్ళీ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. సో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్. మరి ఆప్షన్ ఏ ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది అక్కడ? గర్ల్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ దేర్ స్టడీస్ ఫర్ సచ్ సిచ్యువేషన్ నో, ఫ్రమ్ సచ్ సిచ్యువేషన్ నో, అండర్ అండ్ బిలో సచ్ సిచ్యువేషన్ ఫిట్ కాదు. సో అండర్ సచ్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద అప్రోప్రియేట్ ప్రపోజిషన్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, బికాస్ అండర్ ఇండికేట్స్ the dependence more forcefully. Because we have one more related to this. Under such situation it's very difficult to study. About the chala example తీసుకుంటే, whenever they have a lot of problems in the family, we have so many anecdotes too. Problems ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఒకరు పాజిటివ్ అవుతారు, నెగటివ్ అవుతారు. పాజిటివ్ అయిన వాళ్ళు కూడా అది ఫేస్ చేస్తారు అట్లా కాంటెక్స్లో. Then we have another, she has to prepare for exams and help her younger sisters, and it's difficult for her to concentrate on her studies dash such circumstances. So at such circumstances will not fit, in, among, between. You have these theses. So very appropriate is in such circumstances. ఇందాక ఒకటి వచ్చింది, ఇది ఒకటి వచ్చింది, in such circumstances. అంటే ఇక్కడ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ తను చదువుకుంటూ తన యంగర్ సిస్టర్స్ని కూడా హెల్ప్ చేయాలి, పెద్ద డిఫికల్ట్ కాదు. ఫినాన్షియల్ డిఫికల్టీ ఈజ్ ఎ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్. యూ కెన్ ఫేస్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అ ప్రాబ్లమ్, బట్ యూ కెనాట్ ఫేస్ ఎ ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్. పీపుల్ విత్ లాట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ విల్ నాట్ ఈవెన్ ఆస్క్ అదర్స్ ఫర్ హెల్ప్. వేరే హెల్ప్ అంతా అడగవచ్చు ఫినాన్షియల్, ఎందుకంటే ఇఫ్ దే రిజెక్ట్ దెన్ యూ ఫీల్ హర్ట్. అట్లా ఇక్కడ ఆ కాంటెక్స్లో చూసినట్టయితే ఇన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్. Then we have another, bike riders will not stop dash the traffic signal. I wonder at it. So slowly we are adding two sentences in the question that will take the time of the examiner. In a way it also will create a tension or a stress among the people, but the rules or the questions are same. Okay. Then if you look at the four options, A from and B at and C beside and D below, చూద్దాం మళ్ళీ. So my appeal to the viewers and the people who are taking exam is, directly, even if you are very thorough about it, directly you should not mark. Just cross check the way we are doing it. Let us quickly look at it. Bike riders will not stop from the traffic signal, fit కాదు. At the traffic signal fit అవుతుంది. బిసైడ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఫిట్ అయినా అది మనం జనరల్గా అవసరం లేదు అది అక్కడ. బిలో ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ అది రిలవెంట్. సో ఎట్ ఈజ్ అప్రాప్రియేట్.
ఈ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ లాజికల్ థింకింగ్ వీ షుడ్ డెవలప్ కొద్దిగా అర్థమవుతుంది. మొన్న ఒక ఇంటర్వ్యూలో ఒక సివిల్ సర్వీస్ టాపర్ అన్నారు, సాధ్యమైనంత వరకు రాంగ్ ఆన్సర్స్ పెట్టకుండా ఉండడం మంచిదని. అది ఎందుకు అంటే ఆలోచిస్తే టుమారో వెన్ దే గో టు ద ఆఫీస్ దే షుడ్ నాట్ కమిట్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్, మినిమం ఫైన్. ఎందుకంటే ఒక ఆఫీసర్, టాప్ లెవెల్ ఆఫీసర్ ఒక మిస్టేక్ చేస్తే అది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ మిస్టేక్ అవుతుంది కామన్ మ్యాన్ కన్నా. అది వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్. ఐ వాజ్ వాచింగ్ దాట్ ఇన్ హర్ ఇంటర్వ్యూ. సో అట్లా ఇక్కడ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే మంచిది అది. దెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్, సమ్ పీపుల్ టీజ్డ్ దట్ లేడీ వెన్ షీ వెయిటింగ్, షీ వాజ్ ఉండాలి అక్కడ, వాజ్ ఇస్ మిస్సింగ్, షీ వాజ్ వెయిటింగ్ డాష్ ద బస్ స్టాప్, షీ ఇమీడియట్లీ ర్యాంగ్ ద షీ టీన్స్. ఇది మన జరిగిన కేసు అనమాట. Many women, they don't get that idea because they called other people and I was witnessing this. So she was ni తీసుకుందాం, ఫస్ట్ సెంటెన్స్ పక్కన పెడితే she was waiting dash for the bus stop ఉండదు, for the bus అయితే కరెక్ట్, at the bus stop appropriate అవుతుంది, from the bus stop no, into the bus stop లేదు, వెయిటింగ్ కదా. she ran into the bus stop అంటే ఫైన్. సో ఇక్కడ at is appropriate. షీ వాజ్ వెయిటింగ్ అట్ ద బస్ స్టాప్. అంటే ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ షీ టీమ్స్ పెట్టినా, ఇన్ని పెట్టినా, కెమెరాలు పెట్టినా కూడా ఇంకా ఈ ఇష్యూస్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి. ఇది లేటెస్ట్ ఇష్యూ. ఆర్ గెటింగ్ ఇంత అడ్వాన్స్మెంట్ ఉన్నా, ఇంత చెక్ చేస్తున్నా కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అవుతూనే ఉన్నాయి ఇన్ ద డే టైమ్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద అదర్ వన్. షీ ప్లేస్డ్ ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ డాష్ ద వాల్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ రూమ్. చాలా సింపుల్ ఇది. ఎందుకంటే సింపుల్, దే విల్ ఆస్క్ సమ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ లిటిల్ 3 kinds of questions can be framed. 30% basic, another 30% little above the basic, another 30 little deeper. అంటే చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ పెట్టుకొని అందరూ పెట్టుకుని మనసులో పెట్టుకుని స్టేట్ లెవెల్లో ఉన్నది. ఎనీ నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ విల్ నాట్ గివ్ డిస్కౌంట్. అది అందరిని ఒకేలా ట్రీట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సర్టన్ స్టాండర్డ్ ఓన్లీ యూ రైట్, అంతే. స్టేట్ లెవెల్లో కొన్ని ఇట్లాంటి లిబర్టీస్ ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్, పెయింటింగ్స్ ఆన్ ద వాల్, అట్ ద వాల్, ఇన్ ద వాల్, ఇన్సైడ్ ద వాల్. BCD will not fit in a general case until there is a specific case which gives you additional sentence. అక్కడ ఏం లేదు, అంతే ఉంది కాబట్టి ఆన్ ద వాల్. షీ ప్లేస్డ్ ఆయిల్ పెయింటింగ్స్ ఆన్ ద వాల్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ రూమ్. కొంతమందికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది పెయింటింగ్. And the other question is, the beggars dash the road just want money, they will not accept food. If you observe, they will say they want food, but they will not accept food, even if you try. So చూద్దాం ఇక్కడ ఏ ప్రిపోజిషన్ ఫిట్ అవుతుంది. The beggars off the road, on the road, from the road, among the road. C and D are unfit, and beggars off the road అంటే ఏ రోడ్, అది కన్ఫ్యూజన్ ఉంది కాబట్టి బెగ్గర్స్ ఆన్ ద రోడ్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్. ఈ ఫ్రేజెస్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆన్ ద రోడ్, అట్ ద బస్ స్టాప్, ఇట్లాంటివన్నీ ఫ్రేజెస్ కూడా గుర్తుపెట్టాలి. ఎందుకంటే ఇన్ ప్రిపోజిషన్స్ వీ హ్యావ్ ప్రిపోజిషన్ ఫ్రేజెస్ ఆల్సో. 2-word ప్రిపోజిషన్, అంత డీప్గా వెళ్ళిన అవసరం లేదు, కానీ 3-word ప్రిపోజిషన్స్, 4-word ప్రిపోజిషన్స్, ప్రిపోజిషనల్ వర్బ్స్, చాలా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొద్ది బేసిక్ వెళ్తే సరిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్, షీ కుడ్ నాట్ సీ ద soap water dash the floor, tiles were slippery and as white as chalk. అంటే దీని మీనింగ్ చూసినట్టయితే ఫ్లోర్ చాలా వైట్ ఉంది, ఈ మధ్యన చాలా మార్బుల్ ఫ్లోర్స్ వేస్తున్నారు, అక్కడ వాటర్ డ్రాప్స్ ఏం తెలియట్లేదు అసలు, చాలా డేంజరస్ కూడా ఉంది. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద స్మూత్నెస్ ఇట్స్ వెరీ స్లిప్పరీ ఆల్సో. అక్కడ ఉంది. ఏ ఆప్షన్ వస్తుంది చూద్దాం ఇక్కడ. షీ కుడ్ నాట్ సీ ద సోప్ వాటర్ ఇన్ ద ఫ్లోర్, with the floor, on the floor, within the floor. A, B, D are inappropriate. Okay, floor and it's a surface. Surface will always take on, the preposition on. అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ సిచ్యువేషన్ చూసి. సో షీ కుడ్ నాట్ సీ ద సోప్ వాటర్ ఆన్ ద ఫ్లోర్, షీ స్లిప్డ్. ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, షీ క్యారీస్ some mirchi powder dash the bag
to face any untoward incident. It's a nice idea. Okay. 4 options తీసుకున్నట్లయితే A has with చూద్దాం. She carries some mirchi powder with the bag. It will not match. Mirchi powder of the bag will not match. In the bag may match. ఎందుకంటే 4 ఆప్షన్ కూడా చూడాలి, 4th ఆప్షన్ కూడా చూడాలి కదా. Beside the bag సంబంధం లేదు. So in the bag. So some women carry, some kind of a self-defense items, tools nowadays. Yes or no? So ఇది ఒక example. Next, if we can look at the next question, I have a small library dash the first room. Now we have a typical options. No preposition options kuda vastunayi melliga. Option A says no preposition is needed. Option B says at. Option C under. D in. Chuddam, I have a small library. The first room A paniki ravatledu. I have a small library. At the first room, no. Under paniki in. I have a small library in the first room. A room lopala. Personal library with some books, useful books that the whole family can read. Then we have the next. My friend has a nursery dash Vikarabad. Above Vikarabad, in Vikarabad, adjacent Vikarabad, up Vikarabad. Above, up, TCH, A and D. In Vikarabad, yeah, it is giving a meaning. మరి అడ్జసెంట్ చూద్దాం. అడ్జసెంట్ వికారాబాద్ లేదు. అడ్జసెంట్ ఫిట్ కాదు. ఎందుకు అంటే డౌట్ రావచ్చు కొంతమందికి. అడ్జసెంట్ ఎప్పుడైనా ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ ప్రపోజిషన్. అడ్జసెంట్ టు లేదు అక్కడ. సో వెరీ అప్రాప్రియేట్ ఈస్ మై ఫ్రెండ్ హ్యాస్ అ నర్సరీ ఇన్ వికారాబాద్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వీ కెన్ ఈజీలీ సీ స్టార్స్ డాష్ ద స్కై dash the villages than dash Hyderabad. Simple kabatti we have used 3 because this time the examination will be little tougher, because after a long time the conducting, many eligible candidates are waiting to write the exam, so little stress will be there. So that's the reason we can expect this kind of question also. So చూసినట్టయితే ఇక్కడ we can easily see stars. First option is in the sky, in the villages, than in Hyderabad. సరిపోతుంది. In the sky, at the villages ఫిట్ కాదు. ఇంకా సెకండ్ ఆప్షన్ ఫిట్ కాదు, తీసేయచ్చు. At the sky, in the villages, than of Hyderabad, and of the sky, in the villages, than at the Hyderabad ఫిట్ కాదు. So first option will fit. We can easily see stars in the sky, in the villages, than in Hyderabad because of pollution. కొద్దిగా 30 kilometers అవే ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ వెళ్తే స్టార్స్ క్లియర్ కనబడతాయి, ఇక్కడ కనబడదు. దెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్, మై అంకుల్ గోస్ డాష్ ద రైల్వే స్టేషన్ అన్ అవర్ బిఫోర్ అన్లైక్ మీ. అక్కడ ఆప్షన్ ఏముంది? నో ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ నీడెడ్. సెకండ్ ఈజ్ టు, సి ఈజ్ టువర్డ్స్, డి ఈజ్ ఫార్. మై అంకుల్ గోస్ ద రైల్వే స్టేషన్ సూట్ కాదు. మై అంకుల్ గోస్ టు ద రైల్వే స్టేషన్ ఫిట్ అవుతుంది. మై అంకుల్ గోస్ టువర్డ్స్ ద రైల్వే స్టేషన్ ఆర్ బిఫోర్ మీ అంటే అన్లైక్ మీ అని అక్కడ. అంటే ఇద్దరం రోజు వెళ్ళాం, అక్కడ ఎవరు వెళ్ళారు, అట్లా పని ఉండదు కాబట్టి టువర్డ్స్ ఫిట్ కాదు. గోస్ ఫర్ ద రైల్వే స్టేషన్, రైల్వే స్టేషన్ కోసం ఎందుకు వెళ్తారు? సో బెస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ టు. మై అంకుల్ గోస్ టు ద రైల్వే స్టేషన్ వెన్ ఎవర్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ అన్లైక్ మీ. నేను లేట్కి వెళ్తా, ముందే వెళ్తాడు. ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మ్యాన్. The next is, he always takes the RTC bus dash the station rather than cab. ఈ మధ్యన క్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ వచ్చేసి అందరికీ చాలా హై ఉంది. నైట్ కూడా కాల్ చేస్తే ఈవెన్ ఐ థింక్ లేడీస్ కెన్ ఆల్సో రీచ్ హోమ్ సేఫ్లీ. ఎక్కడుంటే అక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అందుకని కాంటాక్ట్స్లో వాడు. చూద్దాం ఇక్కడ ఏ ప్రపోజిషన్ వస్తుంది. హీ ఆల్వేస్ టేక్స్ ద ఆర్టీసీ బస్ బట్ ద స్టేషన్ సూట్ కాదు. ఫ్రమ్ ద స్టేషన్, for the station, on the station. The from is very appropriate here. He always takes the RTC bus from the station rather than cab because he doesn't want to waste money. And other thing is RTC buses are available from the station.
then we have another very relevant example. 4 women are indulging in kidnapping children dash the school premises. Options తీసుకున్నట్లయితే above చూద్దాం ఇక్కడ కిడ్నాపింగ్ చిల్డ్రన్ అబౌవ్ ద స్కూల్ ప్రిమిసెస్ కాదు, చిల్డ్రన్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ప్రిమిసెస్ విల్ నాట్ ఫిట్, చిల్డ్రన్ ఫర్ ద స్కూల్ ప్రిమిసెస్ విల్ నాట్ ఫిట్, ఫ్రమ్ ద స్కూల్ ప్రిమిసెస్ ఈస్ ఫిట్టింగ్. సో ఇక్కడ 4 women are indulging in kidnapping the children from the school premises. ఈ మధ్యన ఫొటోస్ కూడా రిలీజ్ చేశారు, అంటే టు బి కేర్ఫుల్ విత్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ విమెన్ అని. దెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్, do not carry issues of office when you get dash the house, leave them outside like your shoes. English లో ఒక సామెత ఉంది, when you go to the house not only shoes but leave outside tensions outside అని. బయట జరిగేవి ఆఫీస్లో జరిగే విషయాలు ఇంటికి తీసుకెళ్ళొద్దు, దే విల్ నాట్ లైక్ ఇట్ అని, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థం కూడా కాదు మనం ఏం చెప్తున్నామో ఆ కాంటెక్స్లో వచ్చేది, దాన్ని వాడాం అక్కడ. చూద్దాం, లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్స్. డు నాట్ క్యారీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఆఫీస్ వెన్ యూ గెట్ ఆఫ్ ద హౌస్, గెట్ ఇన్ టు ద హౌస్, గెట్ ఎట్ ద హౌస్, గెట్ బిహైండ్ ద హౌస్. ఏసీడి ఆర్ ఇన్అప్రోప్రియేట్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద హౌస్. ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే మర్చిపోవాలి, నువ్వు వాళ్ళ మనిషి అనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే, ఇంకా వేరే ఇష్యూస్ చెప్పొద్దు. ఇది అందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉండొచ్చు. దే విల్ నాట్ లిజన్ ఎట్ ఆల్. So, if you can look at the next, never carry what happens at home when you get dash the house. Then continuation, right? When you get off the house, when you get under the house, fit kaadu. When you get above the house, fit kaadu. When you get out of the house. So, off kuda fit kaadu, D fit out. So, never carry what happens at home when you get out of the house. Sometimes if things go wrong at home, we carry that when we go out, and the whole day activities will be disturbed. So ekkada akkadke pettukuntene better, సాధ్యమైనంత వరకు. మైండ్ మేనేజ్మెంట్, సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్లో వస్తుంది అంతా, కొద్ది కష్టం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అవును సార్, మనము ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటున్నాం సార్. ప్రిపోజిషన్స్లో డబుల్ ప్రిపోజిషన్ అని, కాంపౌండ్ ప్రిపోజిషన్ అని, ఫ్రేజ్ అని, కాంప్లెక్స్ అని ఇలా ఉన్నాయి కదా సార్. ఈ యాంగిల్ ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉందా? ఉన్నాయి, మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అది కొద్దిగా అంత డీప్గా వెళ్ళకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ద హోల్ సిలబస్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ స్కూల్. స్కూల్లో అంత లేవు, కానీ ఉన్నాయి కొన్ని 2 word ప్రిపోజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒమిషన్ ఆఫ్ ప్రిపోజిషన్స్ అట్లా అడగొచ్చు. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్రిపోజిషన్ ఒక టాపిక్ అయినా అందులో 1 or 2 questions వచ్చినా అది ఏదైనా అడగవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్, మీరు క్వశ్చన్ అడిగింది కాబట్టి గుర్తొచ్చింది. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎట్లా వస్తుందో ఇప్పటికప్పుడు కూడా చెప్పలేము మనం, ఎందుకంటే ఈ ఎగ్జామినర్స్ కానీ ఆ ప్యానల్ కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటుంది వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ విత్ ద క్యాండిడేట్స్, ఎట్లా ఉన్నారు, సీరియస్నెస్ ఎట్లా ఉంది, అవన్నీ చూసి కూడా లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు కూడా చెప్పలేము మనం ఎట్లాంటిది అడుగుతున్నాను. కాబట్టి వర్స్ట్ కండిషన్ ఉండాలి. స్కూల్దే అయినా కూడా కొద్దిగా ఇన్డెప్త్, కొద్దిగా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి నేర్చుకుంటే మంచిది. మీరు అన్నట్టు డిఫరెంట్ 2 word 3 word అవి కూడా ఎక్కువగా అంత ట్రబుల్ చేయకపోవచ్చు, కానీ ఉంటే బెటర్. ఇప్పుడు అంటే ఏదైనా వర్డ్ ఇచ్చి ఇది ప్రపోజిషన్ అని అడిగే అవకాశం ఉంది. వర్డ్ ఇచ్చి అంత బేసిక్ లెవెల్ అడగకపోవచ్చు, అడగరు. సెంటెన్స్ ఫామ్లోనే అడుగుతాడు. బికాస్ సెంటెన్స్ ఫామ్లో అడిగితే దర్ ఆర్ 2 advantages. సో దట్ దే ఆర్ టెస్టింగ్ దిస్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ టీచర్స్ ఆర్ teachers who are already working in the private organizations. Second thing is they should know the usage of the sentence so that they can teach tomorrow. ఊరికే అయితే అప్లికేషన్ తెలియదు, మరి అడగొచ్చు అడిగితే, కానీ అప్లికేషన్ తెలియదు కదా. సో వీ షుడ్ నో ద అప్లికేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వీ షుడ్ నో హౌ టు యూజ్ ఇట్. కాబట్టి ఆ సెంటెన్స్ పరంగానే మోస్ట్లీ అడగొచ్చు. ఒకప్పుడు అడిగేవాళ్ళు మీరు అన్నట్టుగా, ఒకప్పుడు ఇంత కాంపిటీషన్ ఎప్పుడు లేదో అప్పుడు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే ఉండేవి సింపుల్గా. ఇప్పుడు బికాస్ ద కాంపిటీషన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్, మోర్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ విత్ మోర్ ఎలిజిబిలిటీస్ అండ్ జాబ్స్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ. ఆ కాంటెక్స్లో ఎక్కువ మనకు సిన్స్, ఫర్, ఫ్రమ్ బాగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటాయి సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ డిస్కస్ చేద్దాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఇస్ కన్సర్న్డ్. ఇక్కడ మనకు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్సే ఇస్తాడు, బట్ లిటిల్ ట్రిక్కీ మేబీ. ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు, బికాస్ ఐ బీన్ టెలింగ్ యూ దే ఆర్ కండక్టింగ్ ఆఫ్టర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా టెస్ట్ చేస్తారు.
And the government wants teachers to be, more confident, so that they can produce, these students in far better way. అది చాలా ప్రెషర్ కూడా ఉంది. ఐ డోంట్ సే ప్రెషర్, బట్ దే వాంట్ టు డూ ఇట్. కాంపిటీషన్ చాలా ఉంది సార్, ఈసారి కాస్త టఫ్ వస్తుండొచ్చు. వస్తుంది డెఫినెట్గా వస్తుంది. కాంపిటీషన్ బట్టే వస్తుంది. Yes. కాంపిటీషన్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాంపిటీషన్ లేకపోతే 100 పోస్టులు 100 క్యాండిడేట్లు ఉంటే డైరెక్ట్ కాల్ లెటర్ ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేసి ఇచ్చేయచ్చు. లేదా ఇంటర్వ్యూ కూడా అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ కాల్ లెటర్. అది ఒకప్పుడు జరిగింది 1960s, 70s. ఇప్పుడు అట్లా ఉండదు. అండ్ ఏమంటారు, సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ కూడా టఫ్ కావచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు, చెప్పలేము. యాజ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ థింకింగ్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్. ఇంటర్వ్యూ లేని ఎగ్జామ్ కూడా ఎందుకు పెడుతున్నారని కొంతమంది క్యాండిడేట్స్ అంటున్నారు, కానీ అది వాళ్ళ మంచి కోసమే. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ పాస్ అయ్యి వస్తే రేపు పొద్దున వాళ్ళకి ప్రమోషన్స్ వస్తే కూడా వెన్ దే జాయిన్ ద నేషనల్ క్యాడర్, సో అక్కడ ఏం కన్ఫ్యూజన్ రాదు. మేము కూడా ఈ ప్రాసెస్ చేసి వచ్చామన్నమాట. లేకపోతే అప్పుడు ప్రమోషన్ ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఆఫీసర్ అనొచ్చు, లైక్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్. స్టేట్ లెవెల్ క్యాడర్ ఉంటుంది, రెగ్యులర్ రిక్రూట్మెంట్ అంటారు, ఆర్ఆర్ అంటారు, ఇదేమో స్టేట్ సర్వీస్ అంటారు. అవన్నీ చేయడం కోసమే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మెజారిటీ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ అ టఫ్ రూల్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామినేషన్ బోర్డ్, రైట్? If you can, మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సార్. Then we have another, be careful with strangers and robbers when you get dash the bank after drawing money. అక్కడ ఎప్పుడు ఒక టీమే ఉంటుంది. చాలా కేసెస్ చూస్తుంటాం, బ్యాంక్లో డ్రా చేయగానే కార్లో పెట్టింది, స్కూటర్ డిక్కీలో పెట్టింది కూడా కొట్టేస్తుంటారు, తెలియదు ఇది. సో దే ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్. అక్కడ ఏ ప్రపోజిషన్ వస్తుందో చూద్దాం. When you get out of the bank, first option, when you get outing will not fit, outer the bank will not fit, out of, OFF undi, will not fit, A will fit. So when you get out of the bank after drawing money, it would be better if you take 2 people, another person with you, and అయితే ఈ బుక్స్లో నుండి చదువుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉండవు, ఓన్లీ ఆ ఫ్రేజెసే చదువుతారు, అవే చేస్తారు. కానీ ఎగ్జామ్లో ఏంటి, ఇట్లా సెంటెన్స్ పరంగా ఇస్తారు. కాబట్టి సెంటెన్స్ పరంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒకసారి, అంటే వన్ షుడ్ నో ద ప్రపోజిషన్, లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్స్, దెన్ మోర్ ప్రాక్టీస్, దట్ విల్ హెల్ప్. బుక్స్లో ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు, ఒక 4, 5, 3, 4 ఉండొచ్చు. అందుకే మోర్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ అదర్ మటీరియల్ విల్ ఆల్వేస్ హెల్ప్. So next question, if you can look at, please check once what all you are supposed to do in a day when you get dash the house in the morning. చూద్దాం. అయితే ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా చూస్తే అది అడిషనలే, మనం ఇక్కడ నుంచి చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వెన్ యూ గెట్ నుండి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ థింక్ దిస్ టెక్నిక్ విల్ హెల్ప్ ద క్యాండిడేట్స్. వెన్ యూ గెట్ ఆఫ్ ద హౌస్, ఫస్ట్ ఆప్షన్. వెన్ యూ గెట్, అక్కడ ఏమన్నాడు, నో నీడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, అవసరం లేదు. వెన్ యూ గెట్ ద హౌస్, ఫిట్ కాదు, సో బి ఈజ్ అన్ఫిట్. సి, వెన్ యూ గెట్ ఎట్ ద హౌస్, నో. డి డెఫినెట్లీ విల్ బి ఫిట్టింగ్ దేర్. వెన్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇన్ ద మార్నింగ్. కొంతమందికి అలవాటు ఉంటుంది, ఈరోజు ఏం చేయాలో రాసుకుంటారు, దే క్యారీ, అండ్ దే మే ఆర్ మే నాట్ కంప్లీట్ ఆల్ ద టాస్క్ దట్ దే లిస్ట్ ఇన్ ద షీట్, బట్ అగైన్ దే ఆఫ్టర్ గోయింగ్ హోమ్ దే విల్ చెక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ దే కుడ్ నాట్ డూ. ఇది మంచి హ్యాబిట్. ద అదర్ డే ఐ అబ్జర్వ్డ్ with one person actually, so I used it here. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే, a rare bird, I have named that bird in the bracket actually, I'll explain that later. A rare bird just flew dash his head, just flew under his head. అబ్జర్వ్ కదా, అండర్ హెడ్ అంటే హెడ్ సపరేట్ లేదు కదా, సో ఓవర్ హిజ్ హెడ్ ఈజ్ సూటబుల్. ఫ్లూ అవుట్ హిజ్ హెడ్ ఫిట్ కాదు, జస్ట్ ఫ్లూ ఇన్ హిజ్ హెడ్ కాదు, డ్యామేజ్ అవుతుంది. కాబట్టి జస్ట్ ఫ్లూ ఓవర్ హిజ్ హెడ్. ఈ ఫ్రేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది, బుక్లో ఉంటుంది, ఓవర్ ద హెడ్, ఓవర్ ద హౌస్, అట్లా ఉంటుంది అంతే. సో one thing, it would be better if they get the material and practice, otherwise they should make some sentences and get it corrected. I think ikkada sparrow ni betta akkada. Nowadays it has become a rare bird thanks to mobile technology in the country. Only in the, I think, outskirts you get to see some sparrows. Pichukal kanbadtale.
So our next example is the army helicopter flew dash our house in the morning. So army helicopter pakkan pedadam. Flew dash our house. Flew among our house. Among రాదు ఇక్కడ. Flew besides our house. Flew under our house. హిందీ వెళ్ళదు కదా. సో ఫ్లూ ఓవర్ ఆర్ హౌస్ ఈజ్ సూటబుల్. సో ఇక్కడ ఏంటిది ఫ్లూ ఓవర్ ద హౌస్. దాన్ని డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు, అదేమన్నా కావచ్చు. అందుకే వీఆర్ యూజింగ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో దట్ యూనో a person who is preparing for the exam gets an idea. Only this subject gives them the scope to ask in any kind of an example, whereas in other subjects we cannot change. హిస్టరీలో మార్చడానికి లేదు, హిస్టరీలో ఏం పేరు అవే పెట్టుకోవాలి, మ్యాథ్స్లో ఏం నెంబర్స్ అవే పెట్టాలి. సో దే షుడ్, ద పీపుల్ హు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ దే షుడ్ నో. అది దట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇష్యూ యాక్చువల్లీ. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మెనీ cable wires are running dash the trees. Underground cabling is still a dream. Some time ago the previous government started, I hope, underground cabling, but they didn't finish. Maybe hopefully this government undertakes that. Our context తీసుకున్నట్టు many cable wires are running at the trees will not fit, over the trees may fit, because ఇంకా two options చూడాలి కదా. Through the trees, away the trees. So it's a though, we should be careful, though fit kaadu inka. Away the trees may fit. Many cable wires are running away the trees may fit, but if you look at we have appropriate one there, over the trees. చెట్ల మీద చాలా వెళ్తున్నాయి. I observed these the other day, and that is causing a lot of inconvenience. And we have fragrant smell of jasmine flowers enter dash the window in the evening. చూద్దాం అక్కడ జాస్మిన్ ఫ్లవర్స్ ఎంటర్డ్, ట్రఫ్ ఉంది, టోటలీ ఇర్రెలవెంట్ ఆప్షన్స్. టఫ్ ఉంది, ఇర్రెలవెంట్. దో, ఇర్రెలవెంట్, because we have a relevant option in the D. Through fragrant smell of jasmine flowers entered through the window in the evening. హైదరాబాద్ లో కష్టమే, అన్ని ప్లాస్టిక్ పూలు ఉన్నాయి, బట్ ఇట్స్ ఎ రేర్ సిచ్యువేషన్, వండర్ఫుల్ సిచ్యువేషన్. థాట్ ఆఫ్ ఇది ఇక్కడ ఏం ప్రిపోజిషన్ వాడుతున్నాము, త్రూ ద విండో అనే ఫ్రేజ్, ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ వాడుతున్నాము. సో ఈ త్రూ ద విండో అనేది ఎనీ కాంటెక్స్ట్ లో వాడచ్చు. మనం వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఫ్లవర్స్ రిలేటెడ్, అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, కొన్ని వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి. హీ వాజ్ అబౌట్ టు వాక్ డాష్ ద గ్లాస్ డోర్. హీ థాట్ దెర్ ఇస్ నో డోర్ ఎట్ ఆల్. కొన్ని ఇంగ్లీష్ ఛానల్స్ చూపెడుతుంటారు జస్ట్ ఫర్ గ్యాగ్స్ అనే దాంట్లో, వాళ్ళు అక్కడ ఫాల్స్ ఇమేజ్ పెట్టినట్టు. కొన్నిసార్లు గ్లాస్ డోర్ ఉంటే అక్కడ కనబడదు మనకు జనరల్గా. ఆ ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకున్నాం మనం. చూద్దాం ఇక్కడ ఏ ప్రిపోజిషన్ వస్తుందో. హీ వాజ్ అబౌట్ టు వాక్ త్రూ ద గ్లాస్ డోర్, ఫిట్ అవుతుంది. వాక్ అబౌట్ ద గ్లాస్ డోర్ మే నాట్ ఫిట్. వాక్ అరౌండ్ ద గ్లాస్ డోర్ ఫిట్ అవుతుంది, కానీ వీ హ్యావ్ అ బెటర్ వన్. అండ్ వాక్ రౌండ్ ద గ్లాస్ డోర్, ఇది కూడా ఫిట్ కావచ్చు, కానీ అంటిల్ దేర్ ఇస్ ఎ ఫెసిలిటీ ఆఫ్ సచ్ డోర్, అది లేదు. ఇది ఓన్లీ జస్ట్ గ్లాస్ డోర్ ఉంది కాబట్టి హీ వాజ్ అబౌట్ టు వాక్ త్రూ ద గ్లాస్ డోర్. లేదనుకోని అందులో వెళ్ళబోయింది మొత్తం. And someone alerted him and he stopped. లేకపోతే అది గ్లాస్ వుడ్ హావ్ బీన్ బ్రోకెన్. అది మైసబుల్ లాగా అనమాట. సమ్టైమ్స్ మెనీ స్మాల్ రోడ్స్ రన్ డాష్ దేర్ లార్జ్ ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్. ఆప్షన్స్ తీసుకున్నట్లయితే స్మాల్ రోడ్స్ రన్ త్రూ దేర్ లార్జ్ ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్. Small roads run mid their large, may not fit. Roads run amid their large road, may not fit appropriately. Small roads run cross their fit kaadu. So very appropriate is option A. Many small roads run through their large tract of land. I have seen recently one
land, a big land, agriculture land and all. So there are so many connecting roads through their land. ఆ ల్యాండ్ అంతా వీళ్ళదే, కానీ విలేజ్కి వెళ్ళే దారి అంతా అక్కడ ఉండేది. సో ఇక్కడ రన్నింగ్ త్రూ, రన్ త్రూ, ర్యాన్ త్రూ. ఐ థింక్ ఒకటి ఇది కూడా చెప్పవచ్చు మనం. అంటే బుక్లో ఒకటే టెన్స్లో ఉండొచ్చు ఆ ఫ్రేజ్. రన్ త్రూ ఉండొచ్చు, ర్యాన్ త్రూ అనేసి అంటే క్వశ్చన్ రావచ్చు, రన్నింగ్ త్రూ అని రావచ్చు, డిఫరెంట్. అంటే దే మైట్ యూజ్ టెన్సెస్ దేర్ అండ్ యూజ్ ప్రిపోజిషన్స్. సో ఒకసారి టెన్సెస్ థరో ఉంటే దే కెన్ డూ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. అండ్ rules of tenses in the school books has been given in a very simpler way. A railway line or a track passes dash their agricultural land. They are the biggest landlords in that mandal. Anta land undi valaki akkada. I think ఏ preposition వస్తుందో చూద్దాం. Railway line or track passes, though will not fit, a will not fit, although will not fit, through may fit, passes of their agriculture, secondary option adi. So first C will fit, passing through, pass through, passed through, three different forms. ఇది ఈ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోగలిగితే ఏ టెన్స్లో కూడా రావచ్చు. అంటే దేర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ మిక్సింగ్, క్లబ్బింగ్ టెన్సెస్ విత్ దట్ ఆఫ్ ప్రపోజిషన్స్. Then we have, they planted flowery saplings dash the roads in the ring road. It's so beautiful. Even the other day I was observing Warangal roads have also got some plants, thanks to the municipal administration of that district also, like Hyderabad. So ikkada ఏ preposition వస్తుంది చూద్దాం మరి. They planted flowery saplings, cross the roads will not fit, along the road, let us wait and watch, saplings on the roads and above the roads will not match, A and D will not match, and let us look at along, on the roads will not match. On the road అంటే రోడ్ మీద పెడితే ట్రాఫిక్ ఎట్లా పోతుంది? సో సమ్ లాజికల్ థింకింగ్, along the road side or along the road, రోడ్డుకి రెండు వైపులను సెంటర్లోనో పెట్టారు. అండ్ దే ఆర్ గివింగ్ ఏ వండర్ఫుల్ బ్యూటీ టు దట్ రోడ్ అండ్ లొకేషన్. సో ఇక్కడ ఏంటిది అది? శాంప్లింగ్స్ అలాంగ్ ద రోడ్స్. ఇక్కడ సాప్లింగ్ అనేది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ట్రీస్ అంటారు, దే ప్లాంటెడ్ ట్రీస్ అంటారు. అంటే ఓకే, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మారింది, ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా జరుగుతుంది, చెట్లని యాజ్ ఇట్ ఈస్ తీసుకొని మళ్ళీ వేరే ప్లేస్లో పెట్టే టెక్నాలజీ కూడా వచ్చేసింది. దట్ ఈస్ అంటే ఐడియా ఎట్లా వచ్చిందంటే, ఈ చాలా పెద్ద చెట్లని కొట్టేయకూడదని ఒకటి లా వచ్చింది కాబట్టి, అండ్ మళ్ళీ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఒక టెక్నాలజీ ఒకటి వచ్చింది, వాడొచ్చు ఆ కాంటెక్స్లో. కానీ జనరల్గా మనం మొక్కలు నాటుతాం, చెట్లు నాటము, చెట్లని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్, he does jogging dash the beach in the mornings for about an hour. I'm talking about one person who is a fitness freak. He is so fit and he doesn't look of his age. Age 50 plus ఉంది ఆయనది, కానీ అట్లా కనబడాడు. ఓ 30 25 to 30 ఉన్నంత ఫిట్ ఉన్నాడు. అంటే సీక్రెట్ ఏంటంటే, రీసెంట్లీ అబ్జర్వ్డ్, he does jogging. అంటే ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ చూద్దాం మరి. Jogging among the beach will not fit, along the beach will fit, and long the beach will not fit, longing the beach will not fit. So along the beach, ఈ phrase గుర్తుపెట్టుకోవాలి, along the beach. బీచ్లో జాగింగ్ చేస్తాడు, సో దట్ ఈస్ గివింగ్ హిమ్ మోర్ ఎనర్జీ అండ్ మేకింగ్ హిమ్ ఫిట్. అంటే ఈవెన్ అథ్లీట్స్ అండ్ సమ్ పీపుల్ దే ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద బీచ్. Then we have another, they sat dash the table to sort out the differences among the officers. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో డాష్ ఒకటి ఉంది, మళ్ళీ అక్కడ అమాంగ్ ద ఆఫీసర్స్. వన్ మోర్ సజెషన్ ఫర్ ద వ్యూవర్స్ ఈస్, బిఫోర్ మార్కింగ్ ఆన్సర్స్ వీ షుడ్ ఫస్ట్ రీడ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఒకవేళ ఎక్కడో అమాంగ్ ద క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడ బ్లాంక్ వచ్చింది, వేరే ఎగ్జాంపుల్లో అమాంగ్ వాడింది అనుకోండి, మన డౌట్ అక్కడ క్లారిఫై అవుతుంది.
So it is a good idea to read the question paper first completely, then start marking and identify whether few questions have a connection. ఈ టెక్నిక్ కూడా పనిచేస్తుంది, రైట్. చూద్దాం ఇక్కడ. దే సాట్ క్రాస్ ద టేబుల్, విల్ నాట్ ఫిట్. దే సాట్ త్రూ ద టేబుల్, సాట్ ఆన్ ద టేబుల్, టేబుల్ మీద కూర్చొని అఫీషియల్ మీటింగ్ జరగదు. దే సాట్ అక్రాస్ ద టేబుల్. సో ఈ ఫ్రేజ్ ఉంది, పాపులర్ ఫ్రేజ్, సిట్టింగ్ అక్రాస్ ద టేబుల్. వీఆర్ జస్ట్ సిట్టింగ్ అక్రాస్ ద టేబుల్ అండ్ డిస్కసింగ్, అంటే సీరియస్ డిస్కషన్ జరుగుతున్నట్టు. సో అక్రాస్ ఈజ్ అప్రోప్రియేట్ హియర్. దే సాట్ త్రూ అంటే in the office they found that there is a differences among the staff members. Because of that, project work is getting delayed or spoiled. So boss called for this meeting. అవన్నీ క్లారిఫై చేసేసి. సైకాలజీ అంటది we should not take any small issue to the mind. అంతే. Sometimes it hurts and forgiving or forgetting things is not that easy. కానీ చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటాం. Then we have, they built a hanging bridge dash the river in Laknavaram, which is in Warangal district. It's so scenic over there. It's so beautiful over there. మరి ఇక్కడ prepositions ఏదొస్తుంది? They built a hanging bridge across the river, in the river, river లోపల కట్టలేదు. అవే ద రివర్, అవే ద రివర్ అయితే పెద్ద దాన్ని మనకు న్యూసే కాదు. ఆఫ్ ద రివర్ అది కూడా న్యూస్ కాదు, అని పక్కన ఎక్కడో ఉంటాయి. సో వెరీ అప్రోప్రియేట్ అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ అక్రాస్ ద రివర్. దే బిల్ట్ అ హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ అక్రాస్. ఇట్ ఈస్ సో బ్యూటిఫుల్ టు yellow and orange shade, and it has become a very popular tourist spot now. And we can walk dash any road without any fear in India. Vehicles stop seeing us. It is their headache, isn't it? అని ఒక 4 సెంటెన్స్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఒక సిచ్యువేషన్, a common situation that happens in our roads. ఇక్కడ ప్రిపోజిషన్ మరి వస్తుందా లేదా చూద్దాం. We can walk, no preposition అన్నాడు. We can walk any road. No, A will not fit. We can walk in any road, will not fit. We can walk across any road. We can walk about any road. So C is appropriate in the given 4 options. We can walk across any road without fear in India. అట్లా ఆపేయచ్చు మనం ఏ బండినైనా, ఆగిపోతారు. అంత ఫియర్లెస్ పెడెస్ట్రియన్స్ అయిపోయింది. సో I thought, people who watch will not only learn prepositions, will also, think about what they are doing. It's very, very much panic actually. It's creating panic there. ఇప్పుడు కొద్ది క్వశ్చన్ టైప్ మారుద్దాం. ప్రిపోజిషన్ బేస్డ్ ఎర్రర్స్ బట్ విల్ డూ, బికాజ్ ఆ ప్రిపోజిషన్ ఎట్లా అడగొచ్చు, ఇట్లా అడగొచ్చు, అట్లా అడగచ్చు. ఇందాక అడిగిన క్వశ్చన్ ఇట్లా అడగొచ్చు, అట్లా అడగొచ్చు అంటే ఒకటి అట్లా కూడా అడగొచ్చు. సో let's discuss few examples based on that. She is cheerful since 3 months. ఇందాక మీరు అన్న సిన్స్ ప్రాబ్లం కూడా అన్నారు కదా, అది కూడా వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమైనా మిస్టేక్ ఉందా? పార్ట్ 1 అంటే ఐ కుడ్ నాట్ మార్క్ ఇట్. ఫస్ట్ ఇస్ పార్ట్ 1, సెకండ్ సిన్స్ ఇస్ 2, పార్ట్ 2, థర్డ్ 3 months is part 3. Error ఎక్కడ? ఐడెంటిఫై ద ఎర్రర్ విచ్ హ్యాస్ అ పార్ట్. ఇఫ్ ద ఎర్రర్ ఇస్ ఇన్ పార్ట్ 1 వీ షుడ్ మార్క్ 1, బట్ పార్ట్ 1లో ఎర్రర్ లేదు. షీ ఈస్ cheerful, ఫైన్. సిన్స్ చూద్దాం, అండ్ 3 months 3. సో 3 months ఉంది, అండ్ నో ఎర్రర్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. షీ ఈస్ cheerful, సిన్స్ 3 months. ఓకే, సిన్స్ ఏంది? బిగినింగ్ చెప్తుంది ఎప్పుడన్నా, ఫర్ కంప్లీట్ పీరియడ్. అయితే ఇక్కడ ఏం రావాలి? 3 months అనేది కంప్లీట్ పీరియడ్. షీ ఈస్ cheerful ఫర్ 3 months రావాలి, కంప్లీట్ పీరియడ్. మరి సిన్స్ ఎప్పుడు రావాలి అంటే, ఆ 3 months ఇప్పుడు జూన్ అనుకోండి, ఫిబ్రవరి అందాం. షీ ఈస్ cheerful సిన్స్ ఫిబ్రవరి, సిన్స్ లాస్ట్ మండే. ఒక స్పెసిఫిక్ పాయింట్, బిగినింగ్ పాయింట్ వస్తే సిన్స్. కంప్లీట్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద యాక్షన్ ఆర్ ఈవెంట్ హ్యాపెనింగ్ వస్తే ఫర్. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అంటే దే షుడ్ రీడ్ ద హోల్ సెంటెన్స్.
ఇప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈస్ చూస్తే సిన్స్ పెళ్లి కరెక్టే ఉంది అనుకుంటాం, బట్ అవర్ జాబ్ ఈస్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ సిన్స్ ఫిట్స్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఎగ్జాంపుల్. అది చూడాలి, మొత్తం చూడాల్సి వస్తుంది, పేషెంట్ అబ్జర్వేషన్ కావాలి. సో ఎర్రర్ ఈజ్ ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్. ఓకే, సెకండ్ పార్ట్ అంటే బి ఈజ్ ద ఆన్సర్. రైట్ సార్, సమయం ఆల్మోస్ట్ కావచ్చింది. లాస్ట్ ప్రిపోజిషన్స్ గురించి ఫైనల్గా టెట్ అభ్యర్థులకు ఏం చెప్తారు సార్? ముఖ్యంగా సిన్స్, ఫర్, ఫ్రమ్ ఇవి కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఎలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోమని చెప్తారు? ఇందాక ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాము. సో ఈ కామన్ ప్రపోజిషన్స్ అన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఒక 70% దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎ ట్రబుల్ విత్, దే విల్ హ్యావ్ ఎ కన్ఫ్యూజన్ విత్ 30% ఆఫ్ ఇట్. అండ్ దెన్ ఈ వేరెవర్ దే హ్యావ్ డిఫికల్టీ దే షుడ్ మేక్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ and take the help of a language expert and practice. It would be better if they can prepare their own many example, as many as possible. కొద్దిగా అప్పుడు రాస్తుంటే కూడా. రైట్, థ్యాంక్ యూ సార్. టెట్లో ఇంగ్లీష్కు సంబంధించి ప్రిపోజిషన్స్ గురించి ఈరోజు తెలుసుకున్నాం. ఈ క్లాస్ ఒకవేళ మిస్ అయిన వాళ్ళు యూట్యూబ్లో కానీ softnet.com వెబ్సైట్లో కానీ చూడవచ్చు. నమస్కారం.